Mustafa
سيدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا ومهجتها محمد كاشف الغمة والظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك
لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبالله تعالى جل وعلا نستعين على جميع الأمور أمور الدنيا والدين وصلاة الله تعالى وسلامه على أشرف أنبياء الله والمرسلين هو نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده وعلمائه وأتباعه أجمعين أما بعد قال الإمام شيخ الإسلام العلامة محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة وبجاههم عند الله أسأله تعالى جل وعلا أن يسعدنا ربنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا وأن يشفينا من الأمراض كلها شفاء من عاجلا عاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا عللا وأن يبلغ جميع مقاصدنا الدينية والدنيوية والأخروية وأن يفتح الله علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وعلى تلاميذنا وجماعتنا المحبين والمطيعين الثابتين في المحبة فتوح العارفين وأن يفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم التفسير والتأويل ويهدينا ربنا وإياهم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياهم كمال الإخلاص واليقين وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر
في طاعة الله تعالى في اتباع سنن رسوله. فعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت اليوم بداية. أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى. Ibu dan bapak hadirin jamaah Majelis Sultanin Nurul Bayani itulah artinya. Dan tentunya perlu harapan kepada Allah agar kita menjadi kaum, menjadi ibadah Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang terus diperhatikan hidup dan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita Allah jadikan sebagai hamba yang tidak pernah putus, yang tidak pernah lupa untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ngaji merupakan jalan untuk berzikir kepada Allah, yang kita harapkan kalau kita sudah berzikir kepada Allah, Allah pun tidak akan melupakan kita, sehingga adanya Allah tidak lupa kita. Segala penyakit mudah-mudahan diangkat oleh Allah, segala yang sakit insya Allah disembuhkan oleh Allah, segala maksud dan tujuan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak lebar, enggak panjang lebar, enggak dimana. Kita langsung aja kepada cerita atau dongeng atau riwayat yang sama-sama dibawakan oleh manusia teragung, ya, manusia terafdol, manusia yang sempurna dalam segala hal, yaitu junjungan kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih ingat beliau bercerita tentang seorang raja, ya, yang punya tukang teluh yang sudah menua. Atau menua? Iya menua ya. Iya benar menua. Ada menua. Ya jadi tua. Yang tukang teluhnya sudah tua, yang mana si tukang teluh sadar bahwa kalau udah tua mau kemana. Sudah ada garis dari Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Apa dikatakannya kalau nggak salah, setiap ada amil lagi naqin, ya, dibacain itu kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang punya nafas pasti merasakan bagaimana
Ya, mudah-mudahan kepada bagaimana indahnya insyaallah sakaratul maut ya. Kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala yang sempurna nanti akan diserahkan oleh Allah di hari kiamat. Kalau sekarang masih keimanan yang berlaku ya, pahala sholat, pahala segala macam lah akan terlihat saat kiamat datang. Jangan-jangan kiamat sughra, waktu kiamat sughra aja udah kebayang tuh amal soleh dan amal ghairu soleh akan diperlihatkan oleh Allah kepada orang yang sedang sakaratul maut. Maka mudah-mudahan saat kita berada di area sakaratul maut, mudah-mudahan terus dibahagiakan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz ya. Orang yang selamat dari neraka yang kemudian masuk ke dalam surga adalah orang yang meraih kesuksesan ya. Saya sering bilang suksesnya seorang muslim itu bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena harta yang melimpah. Kesuksesan yang abadi yang dikehendaki oleh Allah saat kita masuk ke surga dan selamat dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dipantaskan oleh Allah untuk ke surga ya. Amin ya rabbal. Ya kalau bicara jujur sedikit kita kayaknya nggak pantas ke surga ya. Saya jangan-jangan ngebayangin surga kalau lagi sidang kabinet di istana kita masuk kayaknya nggak pantas ya. Terus siapa? Dari pakaian aja beda. Begitu juga di surga. Tapi kita minta mudah-mudahan kita bersih nama Allah ya. Sebagaimana buahan syair yang ditulis oleh Abu Nuwas ya, yang dibaca oleh kaum laki-laki setiap beres sholat Jumat. Ilahi lasturil firdaus ya anugerahkanlah kepada kami yang kagak pantas masuk ke surga taubatan sehingga engkau bersihkan kami dari segala dosa ya Allah. Ujung-ujungnya kami jadi pantas untuk di surga. Amin ya rabbal alamin ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah pagi hari ini kita merasa dikabul doa kita oleh Allah ya. Di ujung ngaji kemarin Ahad yang lalu minta supaya diketemukan lagi dalam keadaan sehat wal afiat. Ternyata hal ini diberikan oleh Allah kepada kita, maka alhamdulillah alladzi bi'izzatihi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Balik ke tukang teluh yang udah merasa dirinya tua, kalau udah tua nggak kemana pasti mati, nggak pakai telur udah ya pasti. Kemudian itu si tukang telur, nah, tanggung jawabnya penuh sama raja. Banti gua kan raja maksudnya gua kan udah tua ya. Lah iya saya tahu gitu. Kalau udah tua kan tahu sendiri, lemes.
udah gitu lama-lama mati gua. Maka sebelum gua mati, lu kirimlah anak kecil yang bisa gua didik supaya itu anak menguasai ilmu, supaya dia menguasai ilmu teluh. Ya, jadi itu teluh dari dulu udah ada ya. Ini kan dongeng Nabi berarti terjadinya sebelum baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dikirim anak, udah diceritain kemarin ya. Cuman itu anak pintar. Setiap hari suruh ke tukang teluh nggak tahunya di tengah jalan mampir ke kiai. Akhirnya itu anak dididik sama 2 guru, yang satu ahli agama, yang satu mempelajar atau mengajarkan kepada itu anak ilmu teluh ya. Ibu bapak, cuman sayang saya cari ilmu yang diajarin sama anak kecil nggak ada, cuman bisa diambil kesimpulan lah ya. Suatu saat ada kejadian, masih ingat? Kejadiannya tengah jalan ada macan galak banget. Mana kita semua takut sama macan walaupun belum pernah dicolek. Takut sama katanya, bukan takut sama faktanya. Penyakit orang Indonesia itu takut sama katanya, bukan takut sama faktanya. Kayak Aminuddin faktanya seorang hamba yang baik, lembut, tapi katanya habis galak. Percayaan kepada katanya dan kepada faktanya. Umpama itu ya. Hadirin, ternyata kita takut sama macan itu bukan takut faktanya, katanya ya. Ternyata di YouTube saya lihat ada seorang Eropa teman saya ya, akrab banget sama macan. Diproses sama ini, emang itu macan diurusin dari kecil, diberikan kasih sayang, ujung-ujungnya itu macan nggak galak, malah ngejaga itu orang. Luar biasa ya, itu macan ya. Macan kalau dididik bisa baik. Nah kalau seandainya ada manusia dididik mengabai juga lebih dari macan. Oke, kejadian antara Cengkareng Tangerang di Sumur Bor ada seekor macan. Waduh, gara-gara macan lebih daripada banjir kayak sekarang. Kalau banjir sekarang kan masih bisa pakai perahu karet, ya. Sekarang saya lihat dari berita lagi sedang ramainya banjir kan, karena nggak ada tempat, empang-empang diuruk dari perumahan, kata air lah gua kemana? Ya terpaksa gua ke rumah lu kan itu. Akhirnya banyak tempat tidur yang pada basah, banyak pakaian yang pada basah, gara-gara hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus sadar bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Kemarin ceritanya singkat dan takut apa namanya lah, lewat jamnya ini. Apa kemarin si anak didik 2 guru ini ngomong, ini apa? Ini hayalan ganggu aja orang-orang mau lewat gara-gara lu jadi apa terhambat ya. Akhirnya aku akan praktekin nih ilmu yang aku pelajari, yang satu dari kiai, yang satu dari tukang teluh ya. Kalau seandainya aku bisa membunuh hewan ini, berarti nampak ilmu kiai lebih afdal daripada ilmu tukang sihir ya. Fa'akhadha hajaran, dia ambil batu ya. Hati-hati, kalau Allah berkehendak kalau sama pakai batu gede-gede
yang hancurin Abraha, pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah, kira-kira pakai batu kecil atau batu gede? Batu yang dibawa oleh seekor burung. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka fa'ala. Ya, jangan lupa nangin. Saya masih dengar imam pas baca fa'ala, alam taro fa'ala, laknya dipanjangin. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, enak teman. Tapi yang besar ya, kaifa fa'ala rabbuka. Jadi bukan ala di situ, bukan, tapi fa'ala. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Jadi pasukan gajah dikalahin sama burung ababil. Jadi yang punya partai gajah mana gajah ya. Ternyata kalahnya itu gajah sama ababil, sama burung kecil yang dikirim dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi di sini anak itu ngambil hajat sambil bermunajat kepada Allah dengan ilmu yang diajarkan oleh rahib, oleh seorang pendeta yang mengajarkan kepada dia ilmu agama. Akhirnya apa? Allahumma in kana amrul rahib ahabbu ilaik min amri sahir faqul hadhihi dabbah. Ya Allah, kalau ilmu rahib engkau lebih mencintainya daripada ilmu tukang sihir, maka fakul maka please kill this, yaitu gajah. Maka tolong ya Rabb, ya Allah, bunuh ini gajah, jangan sampai mengganggu ke kami yang akan melewati jalan ini, ya. Al-Farmaha, akhirnya itu si binatang dilempar oleh anak tadi dengan batu yang sudah disiapkan. Faqotalaha, ternyata dengan izin Allah hewan yang tadi sempat menghalangi lalu lalangnya orang banyak diburu atau terburu oleh sebab lemparan anak kecil yang tadi sama-sama ingin tahu mana yang lebih hafal antara ilmu rahib dan ilmu sahir. Dan wa madonnas, akhirnya manusia lancar, stabil, lewat ke tempat yang tadi ada binatang yang sekarang sudah terburu. Pak rahib akhirnya setelah memburu gajah tadi, si anak datang ke rahib. Faqala fa'akhbarahu, akhirnya cerita, bah, ada apa lo? Tadi saya habis keburu macan. Wah, hebat lo, kami itu kira-kira ya. Bukan hebat dulu, bah. Saya ngomong sebelum ngebunuh itu macan, apakah ilmu apa ilmu tukang sihir yang lebih dicintai Allah? Ternyata dengan terbunuhnya macan tadi nampak bahwa ilmu abah lebih baik daripada ilmu tukang sihir. Faqala lahu rahib, maka berkata rahib, ay bunayya antal yaum afdal minni. Itu tanpa ragu ya. Jadi kita juga sebagai guru kalau punya murid punya kelebihan, akui, jangan ngambek, jangan nyari tukang teluh, karena mau ngalahin gua, ya, gua teluh juga. Ini lihat pelajaran. Jangan lupa yang
ngasih tahu kita atau yang dongeng depan kita saat ini adalah junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah linnas, uswah sebagai contoh untuk segenap manusia dalam rangka meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikuatkan oleh Allah untuk mengikuti kebiasaan beliau zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Rasulullah ihdina lizziyarah qasidina nartadi minka syafa'ah inda rabbil alamin. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nah, kata itu rahib, kata itu kiai. Hai bunaya, wahai anakku, antal yaum, engkau hari ini afdalu minni, lebih afdal daripada aku. Ya, aku sendiri sebagai gurumu belum pernah belum pernah bisa membunuh seekor macan dengan lemparan batu, tapi ternyata engkau dikasih kemampuan sama Allah. Berarti lu lebih baik dari gua, kira-kira begitu ya. Qad balagha min amrika ma'ara. Telah sampai dari perkaramu akan barang yang aku lihat. Memang lu punya kelebihan ya. Maka hati-hati, wa innaka satu berkala, karena lu punya kelebihan. Hati-hati. Sesungguhnya kamu adalah seorang manusia yang akan diberi cobaan. Satu kala itu ibtila itu cobaan ya. Apa di Quran kata? Wa ini betala, ya kan ada tuh. Wa ini betala Ibrahim rabbuhu di kalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Ada ya, Allah memberi ibtila, cobaan kepada siapa? Kepada Khalilullah. Siapa Khalilullah siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kata mufassirin, cobaannya 10 biji ya, 10 macam. Di kepala 5, di badan 5. Di kepala diantaranya nyisir, pakai siwak ya. Kalau di badan diantaranya nyambutin bulu ketek, nyambutin bulu, udah bulu itu ya. Ya udah kapok saya ngomong. Bahasa Arabnya anak, berarti nyambutin bulu anak ya. Bukan bulu anak, maaf. Nah,
kemudian khitan itu dari apa bagian cobaan yang diberikan Allah kepada baginda Ibrahim alaihi salam ya. Oke, kita ke pelajaran. Wa innaka satu bertala ada di sana. Ya. Sesungguhnya engkau anakku akan dapat cobaan, macam-macam cobaan. Nah itu ya, makanya kita harus menyadari kalau kita punya kelebihan otomatis akan datang cobaan ya. Fa ini butulita fala tadulla alayya. Fa maka in jika ubutulita kamu dapat cobaan atau kamu dicoba, fala tadulla alayya maka jangan kau memberi petunjuk alayya atas diriku ya. Jadi kalau lu suatu saat dapat cobaan, tolong jangan bawa-bawa nama gua ya. Gua paling gak mau diludutin dalam kebaikan padahal bukan gua yang berbuat baik. Itu dalam bayang. Jadi kamu suatu saat akan dapat cobaan. Pas dapat cobaan kamu jangan menyebut nama aku, tanggung sendiri. Nah kemudian apa kelebihannya? Ini cobaannya belum. Wakanal gula ya. Dan adalah si anak tadi, anak didik yang dididik oleh rohim dan sahir, punya kelebihan lain ya. Tadi udah ketahuan bisa ngebunuh seekor macan dengan sekali lempar batu ya. Kemudian di samping itu lihat tuh, jangan nggak percaya kalau Allah ngasih apa sesuatu ya pasti terjadi. Jangan pakai enggak sama aja mak kita ntar dulu bang ya. Kebanyakan di antara kita kan gitu. Ketika dia mau orang udah mau terima, dia itu punya kelebihan alas sama aja mak kita. Padahal sama gimana? Nyangkutnya aja 10 tahun lalu aman kebo. Sama bang aja ya. Oke, jangan suka nyepelein orang dan jangan suka merasa punya kelebihan dari orang, nggak boleh ya. Yang namanya sombong itu adalah di hati aja, di hati, nggak usah pakai action. Di hati punya rasa gua lebih dari orang lain, itu udah sombong. Paham? Ini mau ke apa ya? Wah, ngeliatkan dirinya doang nih. Jadi kalau orang dalam hati merasa punya kelebihan dari yang lain, itu udah sombong. Paham nggak? Paham kali ya? Kan udah nggak dikata di kehidupan. Biar ada maju. Habis yang ngaji di masjid ini, ya saya juga sadar mau ngaji kalau nggak hadir. Oke. Sementara ada hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sudah hafal maghrib dari semenjak saya di Bidayah. La yadkhulul jannah la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Allah ya. La tiada yadkhulu masuk al-jannata seseorang akan surga. Siapa yang boleh masuk surga? Maka fil qalbi, siapa orang yang di dalam hatinya mithqal dzarrah min kibr, ada sifat sombong walaupun segede biji sawi ya. Segede biji sawi dari sifat sombong ada di dalam hati seseorang, maka orang itu diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Kita tahu kalau haram ke surga kemana? Ya ke neraka, cuma ada 2 tempat di sana. Ada 3 Al-A'raf ya. Kalau di Cengkareng kan banyak, ada Cengkareng City, Cengkareng Indah, Palem City, Palem Indah, Semanan apa itu? Citra. Macam-macam sih. Kalau di akhirat cuma 2, iya surga, iya neraka. Alhamdulillah. Sementara haram masuk surga kalau ada orang
sombong walaupun segede biji sawi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat sombong. Amin ya rabbal. Nah, kayak iblis itu kenapa masuk neraka? Apa gara-gara nggak ibadah? Enggak. Ibadahnya luar biasa. Hanya asalnya iblis itu kan malaikat, namanya Azazil ya. Gara-gara sombong. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan seluruh penduduk surga, para malaikat termasuk di situ iblis, suruh sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblis, kecuali yang nama Azazil, adalah malaikat yang bernama iblis. Nggak mau saya. Wastakbaro, arogan, sombong. Akhirnya gara-gara sombong kata Allah, wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya sama Allah, kenapa 5 lam tasjud dan 5 khalaqtu yadayya? Di sini gua pengen tahu. Lu kenapa sih nggak mau sujud sama Adam? Ini kan perintah gua, lalu kan itu gua ciptain, gua sendiri yang bikin. Ya Allah, ngomongnya ngeselin. Jangan-jangan Allah, kita juga kesal ya. Ya Allah, masa segede saya kudu sujud ke Adam? Engkau kan tahu aku ini hamba yang mulia. Engkau ciptakan dari tanah, dari api, sementara Adam dari tanah. Jadi apa saja itu? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Nggak mungkin tanah yang kau bikin dari tanah Adam, sementara aku dibikin dari api. Nggak level, nggak, kalau bahasa anak sekarang nggak level ya. Jadi masa sih api kudu membah ke tanah? Subhanallah. Begitu sombongnya iblis yang pada akhirnya diusir oleh Allah dari surga dan sudah dipastikan ada di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang mungkin nggak ngomong soal turunan, orang juga sama. Paling ya, lu kenapa sih sombong amat? Gua kan kiai, dia kan santri, ada itu ya. Tapi di sana di Hongkong, bukan di sini. Kemudian gua kan RT, gua kan RW, gua kan lurah, gua kan camat, gua kan wali kota, gua kan gubernur, gua kan presiden, lu kan rakyat. Ada itu pasti ya. Maka mudah-mudahan kita punya guru-guru ya, terutama kita senantiasa Allah hindarkan dari kesombongan. Amin ya rabbal. Juga pejabat-pejabat kita ya, jangan sampai sombong, sebab semuanya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya ngomong, kenapa ini musibah kami? Gara-garanya manusia nggak sadar bahwa segala kemuliaan yang dia punya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ilmu titipan, harta titipan, jabatan titipan suatu saat akan diambil yang nitip. Kalau sekarang kita ngerawat titipan, yang nitip pasti marah. Kan begitu kira-kira. Gara-gara yang nitip marah, akhirnya nyuruh makhluk lain buat sama-sama ngingetin. Banjir ya, kalau tinggal nyuruh air rada banyak turun di kampung ono, biar pada kerendam. Kali-kali
bisa sadar mereka akhirnya pada beribadah kepada Allah ya. Lalu di sana kira-kira gunung meletuslah supaya masyarakat yang ada di sekeliling gunung menyadari bahwa ini adalah titipan, pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain supaya sadar dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini punya Allah dan kita semua bakal kembali kepada Allah. Wa innaka satubtala. Anak kecil yang sekarang udah punya kelebihan ilmu ya, di antaranya apa tadi, ngebunuh seekor binatang cukup dengan batu kecil ya. Kemudian pesan gurunya, kalau kamu dapat keistimewaan, dapat privilege, dapat cobaan, maka kamu tolong jangan menyebut nama aku ya. Wakana ulang ini gara-gara belajar ke kiai, gara berkah ya, berkah ilmunya para ulama, berkah ilmunya para kiai, itu anak punya kelebihan yubriul akmah. Kalau di Quran cerita Nabi Isa kan, yubriul akmah wal abrasa wa yuhyil mauta. Di Quran Nabi Isa alaihi salam punya kelebihan yubriul akmah. Yubriul akmah itu bisa menyembuhkan. Al-akmah itu yang nggak punya mata, apa? Buta ya. Jadi kalau ada orang buta, dia tiup sama anak itu, sembuh dari kebutaannya. Luar biasa ya. Kalau sekarang kan mesti operasi. Kalau itu nggak usah pakai operasi, itu cukup diusap aja. Yubriul akmah wal abros. Apa abros? Jadi kulit apa? Belang. Pano apa lagi? Kurat. Ya, itu kan penyakit yang antik. Orang-orang tidur dia marah kok. Orang-orang ini dia masih gatelan itu. Jadi itu anak punya kelebihan itu bapak. Karena ada pulang, yubri mana tulisannya? Iya. Belum ada. Oh iya. Mana. Nah, ini Bapak Ibu nih. Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa. Wa kana, dan adalah al-ghulamu anak kecil yang dididik sama tukang sihir sama rahib tadi, punya kelebihan dari Allah, yubri'ul akmah, bisa menyembuhkan penyakit mata, wal abrasa, dan bisa menyembuhkan penyakit kulit, wa yudawin nas min sa'ilil adwa. Allahu akbar. Wa yudawin nas, kalau masih ada bisa dipanggil ya. Bisa dipanggil. Wa yudawin nasa min sa'ilil adwa. Yudawi itu apa bahasa kitanya? Ngobatin. Ya. Jadi saged ngowahi tombo Mas Manut ya. Bisa ngasih obat an-nasa. Apa an-nasa? Manusia semua ya. Dari mulai pejabat, rakyat, kaya, miskin, kiai, santri, kalau punya penyakit bisa diobatin sama anak itu. Waduh, muncul ke anak. Sudah disuruh pegang saja. Tapi insya Allah walaupun anak itu nggak ada, pusatnya masih ada. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Mudah-mudahan Allah masih saya sehat, masih bapak-bapak ibu-ibu sehat.
selalu dalam ridha Allah. Amin ya rabbal. Itu ada paham ya? Wa kanal gulam tadi, kalau gulam anak kecil yang belum balik ini ya. Allahu Akbar dan sudah ya. Kalau sekarang adalah anak tadi yubri itu ngasih bisa dengan izin Allah tentunya memberikan kesehatan al-akmah akan orang buta, wal abros dan orang yang punya penyakit kulit, wa yudawin nasa dan bisa mengobati seluruh manusia. Lihat tuh, bukan hanya itu aja, nggak berhenti sampai di situ. Min sa'iril adwa, ya adwa itu jamak dari da. Kalau obat dawaun, jamaknya adwiyatun. Nah kalau penyakit daun, jamaknya adwa'un. Itu hati-hati ya. Jamak taksir. Wa yudawin nasa dan mengobati ya ulang atau si anak kecil tadi, an-nasa akan seluruh manusia min sa'il adwa'i dari semua penyakit. Waduh, lengkap banget nih, bisa-bisa kerjasama sama rumah sakit nih. Penyakit darah tinggi, darah rendah, darah kotor, darah yang ngakur-karuan, ya, kencing manis, kencing batu, kencing pahit. Ya udah, kencing ya. Sa'iril adwa, arti sa'ir itu seluruh, ya, sama dengan jami', bukan jami', ya. Seluruh penyakit bisa dia sembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setengah kuliah. Mana? Fasami ajalisun lil malik karena qad aliyas. Sebentar, kita terusin dulu dah biar jarum pas di apa lagi angkat 6. Fasami'a maka mendengar, maka ngerungu jalisun seorang apa jalis itu yang selalu jalisun boleh diartikan apa namanya ya, pengawal. Jalisun lil malik, seorang pengawal lil maliki untuk raja. Jadi saat itu ada orang yang dekat banget sama raja yang disebutnya si jalis ya. Karena kode amiyah adalah si jalis tadi teman-teman amiyah usbuta ya si jalis ya. Jadi kejadian anak itu bisa menyembuhkan segala penyakit ya, menyembuhkan penyakit kulit, menyembuhkan kebutaan, menyembuhkan segala penyakit. Pas saat itu ada kejadian orang yang dekat banget sama raja, kode amiyah diserang penyakit apa namanya buta. Fa'atahu Fa'atahu bihadaya kathirah. Nah kelihatan alis silo kena apa namanya lampu. Sudah ini yang bapak. Ibu bapak ke situ, saya di sini juga. Yang punya kita masih ada. Ini ada, karena punya dia kesolihin. Ayo, dia kesolihin ya. Mana karangan Imam Nawawi itu apa ya? Mana tadi karena qad'aniyah fa'atahu bihadaya kathiratu. Kan mulai dulu ini masuknya ada pengawal raja, dia walaupun dekat ke raja ternyata terserang penyakit kebutaan ya. Nggak dikasih tahu butanya dari apa, wallahu a'lam ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya jangan-jangan pengawal raja
Orang saya juga ngahayal seandainya itu anak ada, sekarang saya panggil. Ya. Apalagi ini apa pengawal aja, duit pasti banyak, jabatan tinggi, ternyata dia keserang penyakit kebutaan karena orang kaya. Ibu bapak lihat tuh, fa'atahu maka mendatangkan itu jais, hu akan suulam bihadaya dengan hadaya itu jamaah dari hadiah ya. Hadiyatun hadiyatani hadaya dengan bermacam-macam hadiah kathirah yang sangat banyak. Allah. Jadi di suatu hari datang tamu kepada anak itu dengan membawa banyak hadiah ya, dari uang, mobil mungkin, apalagi macam-macam lah, macam-macam pokoknya hadiah itu dibawa oleh jalis, oleh si pengawal raja yang kebetulan terserang penyakit buta ya. Faqala maka berkata si utusan, maha huna laka in anta syafaitani. Nah lihat tuh, walaupun menjabat pikirannya rada bengkok ya. Maha huna laka, ma apa saja, haguna yang ada di sini, laka itu semuanya buat kamu. Aku bawa mobil baru, aku bawa motor, aku bawa rekening apa bank. Ini semuanya akan menjadi milik kamu. In anta syafaitani ya, in jika anta engkau wahai anak syafaitani menyembuhkan ini saya. Jelas? Pokoknya apa yang gua bawa nih dari mobil, motor, segala macam hadiah yang begitu banyak bakal lu semua dengan catatan lu bikin gua sehat dari buta gua. Masya Allah. Ini kurang-kurang dari cobaan nih. In anta syafaitani jika engkau bisa menyembuhkan saya, maha guna laka untuk kamu semuanya ya. Dari mobil, motor, rekening, pokoknya semuanya yang aku bawa menjadi milik kamu, tapi dengan catatan in anta syafaitani jika engkau bisa menyembuhkan penyakitmu. Dijawab sama itu anak ya. Dijawabnya udah jam 8:30 ya. Itu jawabannya. Qala inni la ashfi ahadan. Santai, enak ya. Qala berkata itu anak yang tadi sudah pernah membunuh seekor macan dan sudah banyak bisa menyembuhkan orang-orang yang sama-sama punya penyakit, pokoknya penyakit apa aja bisa disembuhkan. Pas itu pengawal ngomong gitu, kalau kita melihat mobil, motor, oh tenang aja, pokoknya bisa sembuh. Dia bilang enggak. In anta syafaitani, kalau lu bisa nyembuhin gua, lewat sakit apanya, ngasih kesembuhan kepada saya, maka apa yang saya bawa saat ini jadi milik kamu. Allah Akbar. Anak itu malah apa, merasa tawadhu, yang merasa rendah diri. Qala inni la ashfi ahadan. Wahai pengawal raja, wahai jenderal, wahai menteri, mohon maaf. Ini sesungguhnya aku la ashfi tiada aku menyembuhkan ahadan seseorang, innama yashfillahu ta'ala, yang pastinya yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadiah bawa lagi aja, saya nggak punya kemampuan.
dukun sekarang nggak begitu. Tenang aja, lebih dari itu ntar bisa gue temuin. Itu ya. Waduh maaf Pak Jenderal, ini barang yang kamu bawa sekarang bisa dibawa lagi dan tidak akan menjadi milik saya kalau syaratnya saya harus menyembuhkan penyakit Anda. Kenapa sebabnya? Innama itu ada nilai asal ya, pastinya. Innama itu artinya pastinya. Yasmillah, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Fa'in amanta, maka kelanjutannya, maka jika kamu beriman, ini ya. Jadi saya tidak bisa menyembuhkan penyakit, yang bisa menyembuhkan penyakit adalah Allah. Hadiah-hadiah yang begitu menarik silahkan dibawa lagi, sebab persyaratan saya nggak bisa ngabulin. Sebab yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Dengan firman Allah, ya firman Allah, Nabi Ibrahim pernah bilang melalui lisan Nabi Ibrahim, Allah bilang wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Gara-gara kita ngaji ini, mudah-mudahan penyakit yang kita derita diangkat oleh Allah. Jadilah kita orang sehat dari segala penyakit, segala keinginan insyaallah dikabul oleh Allah. Lebih dari itu mudah-mudahan kita ditetapkan sebagai ahli surga, orang yang bisa bahagia dunia dan akhirat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.